Dear student, I am very happy to meet you once again in this video. Today we are going to discuss one of the very important chapter in cost accounting, that is called cost sheet. As a common student, we know very well we have to incur different type of expenses for converting the raw material into finished goods. We meet different stages in the production. First of all, we have to purchase the raw material. Secondly, we use the raw material for the production in the factory. Then we have to spend a lot of expenses in the office, and also we have to spend various expenses for making the sales, for selling the goods. So, in between the purchase of raw material and selling the finished goods, the company have to spend various expenses. All those expenses are stated in a statement. Such a statement is called a cost statement or cost sheet. So, in different stages we meet the production. Each and every stage we spend a lot of expenses. So, in this chapter, various type of expenses are given in the mixed form. We have to identify what are the expenses are incurred at the factory, and what are the expenses are incurred at the office, and what are the expenses are spent for selling the goods in sales department. So our duty is classification of the expenses under the various head, then prepare a statement. Such a statement is called cost sheet. So cost sheet is a statement which present a detailed information relating to the various stages of cost. It is also show the total cost of the product manufactured during a particular period of that time. Next, the cost of can be classified into three categories, that is material cost, labor cost and service cost. இங்கே காஸ்ட்டை நம்ம மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று மெட்டீரியல் காஸ்ட், ரெண்டு லேபர் காஸ்ட், மூணு அதர் சர்வீஸ் காஸ்ட். அப்போ எந்த ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம மூணு வகையான செலவுகள், அதாவது மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு, லேபர் காஸ்ட்டு, அதர் சர்வீஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான காஸ்ட்டை நம்ம இன்கார் பண்ணணும். இப்போ மெட்டீரியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு வகையான மெட்டீரியல் இருக்குது. ஒன்று டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்னொன்று இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல். லேபர் காஸ்ட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயும் ரெண்டு வகையான லேபர் காஸ்ட் இருக்குது. ஒன்று டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட், இன்னொன்று இன்டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட். ஸோ the other expenses also can be classified into two types, namely direct expenses and indirect expenses. ஸோ மெட்டீரியலில் டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல். லேபரில் டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் லேபர். எக்ஸ்பென்சஸில் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம். இதில் இந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இதை மூணையும் சேர்த்தோம்னா வர்றது தான் ப்ரைம் காஸ்ட். அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட்டுங்கிறது என்ன? ஆல் த டைரக்ட் ஐட்டம்ஸ் get together. Direct material, direct labor and direct expenses. The direct expenses chargeable expenses சொல்லலாம். அதே indirect material, indirect labor, indirect expenses, இது மூணையும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா வரதுக்கு பேர் ஓவர் ஹெட். அப்போ ஓவர் ஹெட் அப்படிங்கிறது indirect material, indirect labor, indirect expenses. டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸை சேர்த்தோம்னா ப்ரைம் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஆல் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஓவர் ஹெட்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, டைரக்ட் ஐட்டம்லாம் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா வர்றது ப்ரைம் காஸ்ட், இன்டைரக்ட் ஐட்டத்தெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்திங்கன்னா வர்றது ஓவர் ஹெட்ஸ். அடுத்தது இந்த ஓவர் ஹெட்ஸை நம்ம மேலும் மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட், அதாவது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ். ரெண்டு ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ். மூணு செல்லிங் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஸோ த ஓவர் ஹெட்ஸ் ஃபர்தர் இட் கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன்டு த்ரீ குரூப்ஸ் such as production overheads, that is factory overheads. Second, overheads incurred at office and administration purpose. Then third one, selling and distribution overheads. இப்போது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காஸ்ட்.
அதாவது லெவல் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த காஸ்ட்டை வந்து இப்போ நீங்கள் 6 வகையாக பிரிச்சுக்கணும். அதாவது காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த 6 ஆன்சர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். we are going to find out these 6 answers while preparing the cost sheet. 1 மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு, 2 ப்ரைம் காஸ்ட், 3 ஒர்க்ஸ் காஸ்ட், 4 காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அண்டு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். இதை தான் நம்ம வந்து ஆன்சராகவே கண்டுபிடிப்போம். இப்போ மெட்டீரியல் கன்சியூம்டுனா என்ன, ப்ரைம் காஸ்ட்னா என்ன, ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்னா என்ன, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னா என்ன, செல்லிங் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு அப்படிங்கிறது ஒன்லி மெட்டீரியலை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஏற்கனவே இந்த இயர் பிகினிங்கில் நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். அந்த கையில் இருக்கிற பேலன்ஸோட இந்த வருஷத்தில் நம்ம புதுசாக வாங்கின பர்ச்சேஸ் பண்ண ரா மெட்டீரியல்ஸை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஓல்டு ஸ்டாக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட இந்த கரண்ட் இயரில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற ரா மெட்டீரியல் அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணுவோம். வாங்கின பர்ச்சேஸ் பண்ண கூட்ஸை நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு ஏற்றிட்டு வரத்துக்கு நிறைய செலவு பண்ணுவோம். அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வண்டி வச்சு நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்கு ஏற்றிட்டு வரோம்னா கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ், ஃப்ரைட்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ், இம்போர்ட் டியூட்டி, டாக் டியூட்டிஸ், இதை மாதிரி ஃப்ரைட் ஆன் பர்ச்சேஸ், டேக்ஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ், இந்த மாதிரி வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பர்ச்சேஸ் சம்மந்தமாக நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்கர் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் இன்கர் அட் த டைம் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஃபார் பிரிங்கிங் த கூட்ஸ் இன் அவர் ஃபேக்ட்ரி, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அதை மைனஸ் பண்ணிடணும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண ரா மெட்டீரியலில் ஏதாவது கொஞ்சம் பேலன்ஸை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தோம்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் டு கிரெடிட்டாஸ், இதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது குடோனில் ஸ்டாக் வச்சுருக்கும் போது சில ஸ்டாக் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் டியூ டு ஃபயர், டியூ டு லீக்கேஜ், டியூ டு எவாப்ரேஷன். ஸோ வேரியஸ் காரணத்தால் மெட்டீரியல் அழுகி போயிருக்கலாம், ஒழுகி போயிருக்கலாம், ஆவி ஆகிருக்கலாம், ஃபயர் ஆகிருக்கலாம், டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம், புரோக்கன் ஆகிருக்கலாம். இந்த மாதிரி வீணாக போன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அப்நார்மல் லாஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், மெட்டீரியல்ஸ் ரிட்டர்ன், அப்நார்மல் லாஸ் இது எல்லாத்தையுமே மைனஸ் பண்ணிடணும். இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியலோட பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், தென் அப்நார்மல் லாஸஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஃப் எனி, இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வர்றதான் மெட்டீரியல் கன்சியூம். ஸோ மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் இஸ் நத்திங் பட் we can easily find out. First you take the opening balance of raw material, add with opening balance the purchase of raw material, and you have to add the expenses which are relating to the purchase. From this total we have to deduct the closing stock of raw material, purchase return and abnormal loss items. We get the value of material consumed. This is answer number 1. இந்த மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த மெட்டீரியல் கன்சியூம்டோட டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் வேஜஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் வேஜஸ்லாம் இன்னொரு இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரொடக்டிவ் லேபர், ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ், ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. இதை மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ மெட்டீரியல் கன்சியூம்டோட யூ ஹாவ் டு ஆட் all the direct expenses, direct labor, direct wages, productive wages, productive expenses and chargeable expenses. These items you have to add with the material consumed. We get the value of prime cost. Material consumed the direct ஐட்டத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் ப்ரைம் காஸ்ட். இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா
ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்கர் பண்ணுறோமோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை பூரா நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஃபேக்ட்ரியில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இன்கர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் வேஜஸ், இந்த மாதிரி ஆல் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டாந்தோம். இப்போ ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் ப்ரைம் காஸ்ட்டில் வரும். அதே நான் ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், நான் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ், நான் ப்ரொடக்டிவ் லேபர்னு வந்துச்சுன்னா அதை ஃபேக்ட்ரியில் போடும். டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட்னு வர்றது ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்ததுன்னா அதை மெட்டீரியல் கன்சூமரோட ஆட் பண்ணி ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ்னு டைட்டில் கொடுத்துட்டு அதில் ஆல் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் வேஜஸ், நான் ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ், அப்புறம் ஃபேக்ட்ரியோடைய ரெண்ட்டு, ஃபேக்ட்ரியில் லைட்டிங் சார்ஜஸ், ஃபேக்ட்ரியில் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஹீட்டிங், பவர், ஆயில், வேஸ்டேஜ், கிளாத், இதை மாதிரிலாம் வர்றது. அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, அது ரிப்பேர் ஆகிறது, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு டிப்ரிஷியேஷன், ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் சேலரி அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற மேனேஜர், ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்காருலையே அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் சேலரின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ்க்கெலாம் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக செலவு. ட்ராயிங் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் தயாரிப்பாங்க, அதாவது ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுவாங்க. அப்படி டிசைன் பண்ணுற ஒர்க்கை தான் நம்ம ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. ட்ராயிங் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்ததுன்னா ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ரா மெட்டீரியலை கொண்டு வந்து நம்ம சேஃபாக வச்சுருக்கிற இடத்துக்கு தான் பேர் என்னென்னா ஸ்டோர். இந்த ஸ்டோர் சம்மந்தமான எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டு வந்தோம். இப்படி ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங், டியூ, அன்பெய்ட் ஆர் பேயபிள்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் டியூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் indirect wages outstanding, indirect wages due or indirect wages unpaid, payable இப்படிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம indirect wagesோட கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டியூ, அவுட்ஸ்டாண்டிங், அன்பெய்ட், பேயபிள்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட ஆட் பண்ணிக்கணும். அதிலே ஒரு சில எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக கட்டியிருப்போம், அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளதை ப்ரீபெய்டுன்னு சொல்லுவோம், எக்ஸஸாக பேமெண்ட். இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் பேமெண்ட் ஆர் பெய்டு இன் அட்வான்ஸ் ஆர் ப்ரீபெய்டு அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட லெஸ் பண்ணி காட்டும். இஃப் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் that should be added with the respective expenses. Outstanding, due, unpaid or payable, these are all alternative words used. If any expenses being outstanding or due or unpaid or payable, that should be added with the respective expenses. Likewise, if any expenses paid in advance or paid in excess or prepaid, that should be deducted from the respective expenses. இந்த மாதிரி ஏதாவது அட்வான்ஸாக பே பண்ணியிருந்தோம்னா அதை வந்து நம்ம அதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும். அப்படி மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டோட்டலில் இந்த வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய ரா மெட்டீரியலை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப்ஸ், வீணாக போன வேஸ்டேஜ் ஆன மெட்டீரியலை சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை லெஸ் பண்ணுங்கள். லெஸ் பண்ண பிறகு ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை ஆட் பண்ணணும், க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ ஃபேக்ட்ரியில் தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். அங்கே ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் ஃபினிஷ் ஆகி ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்குது இல்லையா, கொஞ்சம் ஒர்க்கை முடித்து கொஞ்சம் ஒர்க்கு முடிக்காமல் இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு வந்துச்சுனாலே அது ஃபேக்ட்ரியில் தான். அதனால் ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை ஆட் பண்ணுங்கள், க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை மைனஸ் பண்ணுறேன். மைனஸ் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய அந்த நெட் ரிசல்ட்டை தூக்கி அவுட்டர் காலத்தில் போடும். அதாவது இந்த காலத்தில் அவுட்டர் காலத்தில் நீங்கள் போட்டுருணும். இந்த பேலன்ஸையும் இதை எடுத்து வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ப்ரைம் காஸ்ட், இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டோட நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஆட் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கிற இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டோட்டல் போட்டு அதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள், ப்ரீபெய்டு இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணுங்கள், தென் சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணணும், ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஆட் பண்ணணும், க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ண பிறகு இந்த வரக்கூடிய இந்த டோட்டலை எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரைம் காஸ்ட் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஆட் பண்ணணும். அப்படி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிடைக்கிறது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். இப்போ நம்ம 2 ஸ்டேஜ் பார்த்துட்டோம். ப்ரைம் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட். ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட், அதுக்கு அடுத்தது ஆட் ஆஃபீஸ் அண்டு
அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆஃபீஸில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நடக்குமோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸை பூரா நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு, லைட்டிங், கிளீனிங், அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் டிப்ரிஷியேஷன், ஜென்ரல் மேனேஜர் சேலரி, ஆடிட் ஃபீஸ், போஸ்டல் அண்ட் டெலகிராம் காஸ்ட், கேண்டீன் எக்ஸ்பென்சஸ், பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி, கவுண்டிங் ஹவுஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். அதை நீங்கள் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க. இந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் போடுங்க. டோட்டல் போட்டு நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ஏதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆர் டியூ ஆர் அன்பெய்டு ஆர் பேயபிள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது வந்ததுன்னா அதை அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோடு ஆட் பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி டியூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி எடுத்திருந்து பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி எக்ஸ்பென்சஸோட ஆட் பண்ணணும். ஆடிட் ஃபீஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஆடிட் ஃபீஸோட ஆட் பண்ணுங்கள். ஆஃபீஸ் ரெண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டோட ஆட் பண்ணணும். அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ், பெய்டு இன் அட்வான்ஸ், எக்ஸஸ் பேமெண்ட்னு எதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி காட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரீபெய்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரீபெய்டுனா பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரியில் போய் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும். இதை மைனஸ் பண்ணி போடுங்க. இது ஆஃபீஸில் வரக்கூடியது. அடுத்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வச்சுருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட். அதில் டெலிவரி வேன் ரிப்பேர் அண்ட் டிப்ரிஷியேஷன், சேல்ஸ் மேனேஜர் சேலரி, ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி, டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், குடோன் அண்ட் வேர்ஹவுஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், பேட் டெபிட்ஸ், சேல்ஸ்மேன் ட்ராவலிங் அலவன்சஸ், இந்த மாதிரி சேல்ஸு சம்மந்தமான எக்ஸ்பென்சஸ் வருது இல்லையா, அந்த சேல்ஸு சம்மந்தமான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற ஹெட்டில் கொண்டு வந்துட்டு அதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் டியூ ஆர் அன்பெய்டுலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட ஆட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி எனி எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரீபெய்டு இன் எக்ஸசஸ் தட் ஷுட் பி டிடக்டட் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆட், ப்ரீபெய்டு லெஸ். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ். தென் இதோடைய டோட்டல் கொண்டு வந்து அவுட்டரில் போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி, மெட்டீரியல் கன்சியூம்டுனா என்ன, அடுத்து ப்ரைம் காஸ்ட்னா என்ன, தென் ஃபேக்ட்ரியில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வரும், ஆஃபீஸில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வரும்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ப்ரைம் காஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த டோட்டல் டைரக்ட் காஸ்ட் இன்வால்வ்டு இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். த டோட்டல் டைரக்ட் காஸ்ட் அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரைம் காஸ்ட். தென் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ், ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். த அதர்வைஸ் கால்ட் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். இட் இஸ் அன் அக்ரிகேட் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட் அண்டு ஃபேக்ட்ரி ஆர் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட். தட் மீன்ஸ் ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய ஓவர் ஹெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட். தென் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ காஸ்ட் ஷீட் அப்படிங்கிறது என்ன, அதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். த காஸ்ட் ஷீட், ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். From the opening stock of raw material, you have to add the purchase of raw material and the expenses which are mainly connected with the purchases. Get the total of these three items. From that, you have to deduct closing stock of raw material, material returns, abnormal losses if any. These items should be deducted from the total. We get material consumed. This is answer number 1. First answer we found material consumed. After finding the material consumed, you have to add all the direct expenses, direct labor, direct wages, productive wages, chargeable expenses, all these items you have to add it. After adding the direct expenses with the material consumed, we get prime cost. So what is prime cost? Prime cost is nothing but material consumed plus all the direct expenses. Material consumed plus all the direct expenses are called prime cost. This is our answer number 2. After finding the prime cost, you have to add factory overheads. What are the expenses are incurred at the factory that should be added with the prime cost. So indirect material, indirect expenses, indirect labor, all the indirect items and the non-productive expenses
then overheads incurred at the factory. At the expenses are related to plant and machinery, these type of expenses, all these type of expenses to be added after making adjustment of outstanding and prepaid. If anything outstanding, that should be added. If anything prepaid, that should be deducted. After making the adjustment, then we get the total. From the total, you have to deduct the sale of scrap and add opening work in progress, then less closing work in progress. This, after making all the adjustment, the total overhead incurred at the factory put on the outer column. Then add with the prime cost, we get works cost. So work costingகிறது என்ன, ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் இன்னர் காலத்திலே போட்டு டோட்டல் போடணும். அதுலேருந்து சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் வந்தால் மைனஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஓப்பனிங் ஒர்க்கிங் ப்ரைஸ் வந்தால் ஆட் பண்ணணும். க்ளோசிங் ஒர்க்கிங் ப்ரைஸ் வந்தால் மைனஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய நெட் ரிசல்ட்டை அவுட்டரில் போடுங்க. இந்த நெட் ரிசல்ட்டை எதோட நம்ம ஆட் பண்ணணும், ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். திஸ் இஸ் ஆன்சர் நம்பர் 3. இந்த ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள். தென் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த ஒர்க்ஸ் காஸ்ட், யூ ஹாவ் டு ஆட் த ஓவர்ஹெட்ஸ் விச் ஆர் இன்கர்ட் அட் த ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ். ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு, இந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி முன்னாடி படித்த மாதிரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கணும், ப்ரீபெய்டு இருந்ததுன்னா மைனஸ் பண்ணணும். இப்போ ஆஃபீஸில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள், ப்ரீபெய்டு இருந்தால் மைனஸ் பண்ணுங்கள். மைனஸ் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய நெட் ரிசல்ட்டை அவுட்டர் காலத்துக்கு கொண்டு வரும். அப்படி அவுட்டர் காலத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா வரக்கூடியது தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டோட ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்ன, ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஆட் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட். இது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைச்சிடும். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆன்சரோட தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஆட் ஓப்பனிங் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஓப்பனிங் ஃபினிஷ் குட்ஸை ஆட் பண்ணுங்கள், க்ளோசிங் ஃபினிஷ் குட்ஸை மைனஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ஓப்பனிங் ஃபினிஷ் குட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோசிங் ஃபினிஷ் குட்ஸை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. இது ஆன்சர் நம்பர் 5. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஆட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ், சேல்ஸ் மேனேஜர் சேலரி, ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி, தென் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், குடோன் எக்ஸ்பென்சஸ், வேர்ஹவுஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், பேட் டெபிட்ஸ், இதை மாதிரி சேல்ஸு சம்மந்தமான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட ஆட் பண்ணணும். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் நம்ம ஆல்ரெடி படித்த மாதிரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள், ப்ரீபெய்டு இருந்தனா மைனஸ் பண்ணுங்க. அந்தந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆட் பண்ணணும், ப்ரீபெய்டை மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய நெட் ரிசல்ட்டை அவுட்டரில் போட்டு இதை காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர்றதான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். இது ஆன்சர் நம்பர் 6. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், அதாவது சேல்ஸ் பண்ண வரைக்கும் நம்ம பண்ண இருக்கக்கூடிய செலவுகள், அப்புறம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணது எவ்வளவு. இந்த காஸ்ட்டுக்கும் இந்த ரெவன்யூக்கும், இது காஸ்ட்டுங்கிறது செலவு, சேல்ஸுங்கிறது இன்கம். இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இப்போ சப்போஸ் காஸ்ட்டு அதிகமாக இருந்து சேல்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா லாஸ். இதே காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குது சேல்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா வரக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட். இப்போ வந்து நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் வரும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோம். இதுதான் காஸ்ட் ஷீட்டோடைய ஃபார்மேட். இந்த காஸ்ட் ஷீட்டோடைய ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி தெளிவாக பார்த்துங்க. இந்த காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சில ஐட்டங்களை வந்து நம்ம எடுக்கவே கூடாது. த ஐட்டம்ஸ் வில் நாட் அப்பியர் இன் தி காஸ்ட் ஷீட். என்னென்ன ஐட்டம்லாம் நம்ம காஸ்ட் ஷீட்டை எடுக்கக்கூடாது, பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ். பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் பேங்க் லோன், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் மார்க்கேஜ் லோன், அப்புறம் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் லோன் டேக்கன். லோன் வாங்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சில சட்ட செலவுகள், ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணி அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெனால்ட்டி,
டேமேஜ் பண்ணுறோம், ஒரு பொருளை வீணாக்கிறோன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காம்பன்சேஷன், டிபெஞ்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறது, லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ், ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ், brokerage அண்ட் கமிஷன் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஷேர்ஸை வெளியிடும் போதும் ஒரு கம்பெனி டிபெஞ்சர்ஸை வெளியிடும் போதும் அதுக்கு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டுவாங்க, லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது, அதை சேல்ஸ் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணி கொடுக்குற புரோக்கரேஜ் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஷேர்ஸு சம்மந்தமான டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு சம்மந்தமான எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இப்போ டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது. பெனால்ட்டி கட்டியிருந்தால் எடுக்கக்கூடாது. ஏதாவது டேமேஜுக்கு நஷ்டஈடு கொடுத்தோம்னா எடுக்கக்கூடாது. அப்புறம் லோன் வாங்கிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதை எடுக்கக்கூடாது. தென் ஏதாவது ஒரு அசட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணும்போது லாஸ் ஆகிடுது, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணும்போது லாஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் எனி ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பியூர்லி ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவோம். இது காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது. பட் ப்ராப்ளத்தில் வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் பேங்க் லோன், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் மார்க்கேஜ் லோன், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் லோன் டேக்கன், இதை மாதிரி இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிற இந்த மாதிரி பியூர் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க மிக்ஸ் பண்ணி. இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கவே கூடாது, விட்டுறணும். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஐட்டம்ஸ் வில் நாட் அப்பியர் இன் தி காஸ்ட் ஷீட் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எடுக்காதீங்க. அதே மாதிரி சில ஐட்டங்கள் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுவோம், அதான் அப்ரோப்ரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ குட்வில் ரைட் ஆஃப், குட்வில் ரிட்டன் ஆஃப், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டன் ஆஃப், அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் ரைட் ஆஃப் ஆர் ரிட்டன் ஆஃப், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ரைட் ஆஃப். இந்த மாதிரி ரிட்டன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரைட் ஆஃப்னு கொடுப்பாங்க அல்லது ரிட்டன் ஆஃப், இதை மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கவே கூடாது. எனி ஐட்டம்ஸ் ரைட் ஆஃப் ஆர் ரிட்டன் ஆஃப் கொடுத்தாங்கன்னா எடுக்காதீங்க. டிஃபர்டு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எடுக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு ரிசர்வுக்கு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ரிசர்வ், ரிசர்வ் ஃபண்ட், கேபிட்டல் ரிசர்வ், ஏதாவது ஒரு ரிசர்வுக்கு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி ரிசர்வ் எடுக்கக்கூடாது. அதுமாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி ஃபண்டு, ஏதாவது ஒரு ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், டிவிடெண்ட் ஈக்குவலைசேஷன் ஃபண்டு ஆர் கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ஃபண்டு ஆர் ரிசர்வ் ஃபண்டு, இந்த மாதிரி ஃபண்டுக்கு ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதையும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு, அட்வான்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு, அதுவும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் ஹேபிட்ஸ், ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு, ப்ரொவிஷனுங்கிற வேர்டு, ரிசர்வ் அப்படிங்கிற வேர்டெலாம் வந்தோன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்க கூடாது. அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது என்னென்னா, இதை ஒரு கார் வாங்குறது, லேண்ட்ஸ் வாங்குறது, அசட்ஸ்லாம் வாங்குறது இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கேபிட்டல். இப்போ லேண்ட் பர்ச்சேஸ்டு, பிளான்ட் பர்ச்சேஸ்டு, மிஷினரி பர்ச்சேஸ்டு, பில்டிங் பர்ச்சேஸ்டு, இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்ட், இது மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு அசட்ஸை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதெல்லாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. தென் சேரிட்டபிள் டொனேஷன், கவர்மெண்ட் ஏதாவது இப்போ டொனேஷன் கொடுப்போம், கொரோனாவுக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறோம். தென் இதை மாதிரி ஏதாவது புயல், கடல் சீற்றம், இந்த மாதிரி நஷ்டஈடு கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டொனேஷன் கொடுத்துருந்தோம்னா அதெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது. அப்போ ரிட்டன் ரைட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்ததுன்னா கணக்கில் நீங்கள் கணக்கில் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதே மாதிரி காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எந்த ஒரு இன்கமையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது. எனி இன்கம், அதான் ரெண்ட் ரிசீவ்டு, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு, டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு, brokerage கமிஷன் ரிசீவ்டு, இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பேட் டெபிட்ஸ் ரெக்கவர்ட், போன வருஷத்தில் நம்மளை ஏமாற்றிட்டு போனவங்கள்ட்டேருந்து இப்போ வசூல் பண்ணும். அதேமாதிரி ஃபீஸ் ரிசீவ்டு ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ், இந்த மாதிரி அசட்ஸை நம்ம விற்கும் போது வரக்கூடிய ப்ராஃபிட், இந்த மாதிரி இன்கம் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்கம் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இன்கம் ஐட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து காஸ்ட் ஷீட். அப்போ காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பியூர் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸை எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. இதை மாதிரி பியூர் எக்ஸ்பென்சஸ், பியூர் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்தா எடுக்கக்கூடாது. இந்த ரைட் ஆஃப், ரிட்டன் ஆஃப் அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க, ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படி கொடுப்பாங்க, எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி ரிசர்வ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி ஃபண்ட், இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி எந்த ஒரு இன்கமையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எடுக்கவே கூடாது. இப்போ காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒன்லி காஸ்ட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும், எக்ஸ்பென்சஸை எடுக்கக்கூடாது, இன்கம்மை எடுக்கக்கூடாது. இப்போ காஸ்ட் ஷீட் அதோடைய ஃபார்மட் இங்கே இருக்குது.
இந்த ஃபார்மெட்டை நல்லா அண்டர்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட், இது நீங்கள் தான் நேம் தரணும். இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா வரக்கூடிய இந்த ஆன்சருக்கு பேர் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட், நீங்கள் நேம் தரணும். ரெண்டாவது கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து ப்ரைம் காஸ்ட். அடுத்து மூணாவது கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து ஒர்க்ஸ் காஸ்ட். நாலாவது கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அஞ்சாவது கண்டுபிடிக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். 6 வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். 7 வந்து சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்க்கும் சேல்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். காஸ்ட்டு கம்மியாக இருந்து சேல்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ப்ராஃபிட், காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது சேல்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதுக்கான எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளத்தை அடுத்து தொடர்ந்து பார்ப்போம்.